से समय रे गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव श्रीक्षेत्र में राज्य शासन करुथांती। गजपति महाराज जगतर मौड़मणि श्री कालिया साहंतଙ୍କ आज्ञारे राज्यभार संभाळुथांती। प्रजा मानकु निजन संतान बोली भावी पालन करुथांती। प्रजा माने भी अत्यंत खुशी थांती। से समय रे राजा कांची अभियान आरंभ करिथांती। गजपति महाराज थरे किंबा दुई थर नुहे जेबे भी से कांची अभियान आरंभ करुचंती पराजयर सम्मुखीन हेउचंती। केजाणी को अलौकिक शक्ति सेठारे तांको परास्त करुची। एमिति भी होई पारे कालिया साहंतଙ୍କର किछि अलगा इच्छा भी थाई पारे। हेले गजपति महाराज किछि भी बुझी पारु नांती। गोटे दिन से तांको कक्षरे बसी रोदन करुथांती। सेही समय रे तांको मंत्री आसी तांको पाखे पहुँचिले आ कहिले, हे गजपति महाराज, हे पुरुषोत्तम देव, हे भक्त श्रेष्ठ, यदि आपण एमिति भावे रोदन करिवे तो प्रजा मानंकु किए संभाळिबा महाराज। श्रीक्षेत्रर प्रजा आपण को भरोसा करी शांति रे निजर जीवन यापन करी रात्रि रे शयन को जाए। यदि आपण एमिति असंभाळ हेबे महाराज, सेमानंकु किए देखिबा महाराज। दयाकरी कृपा करंतु आउ आपण एमिति रोदन करंतुनी। हे भक्त शिरोमणि, मोर एक छोट अनुरोध रखंतु। आपण सबु कथा जाई जगतर मौड़मणि से कालिया को जणातु। निश्चित सी एतिरे किछि ना किछि आपणको बाट बतई देबे महाराज। करी कराउ थाई से ता बिनु अन्य गति नाही। महाराज कृपा करी आपण तांकरी शरण रे पसंतु। देखिबे से निश्चित आपण किछि ना किछि साहाय्य आ रास्ता बतई देबे महाराज। केन्दुझरगढ़र राजसभा राजा त्रिलोचन भंज कौन से एक कथा नहीं कि तर्क वितर्क चालू थाए। सही समय रे तांको पुत्र भी सही जगार उपस्थित थांती। तांका ना हेउची गोविंद भंज। किंतु गोविंद को पितांकर शर्त व नियम स्वीकारयुक्त नथिला। कारण गोविंद परम देवी भक्त व न्यायपरायण युवराज थिले। हे पिता महाराज, मु से जगार कदापि भी रही पारिबिनी जेउठी केवल अन्याय होउची। गोविंद सही मुहूर्त राजभवन त्याग करी केन्दुझरगढ़ त्याग करी अन्यत्र कुआड़े चलीगले। गोविंद चारिआडू निराश हेबा परे से सीधा श्रीक्षेत्र रे पहुँचिले। श्रीक्षेत्र रे बड़दाण्डरे से एक छोट कुड़िया करी से जगार रहिबाकु लागिले। गोविंद केन्दुझरगढ़र युवराज थिले, तथापि तांको मनरे तिळे भी गर्व नथिला। से बड़दाण्डरे तांको जो छोट कुड़िया आराम से निजर साधारण लोकटे परी जीवन यापन आरंभ कले आ सही जगार खुशी रे रहिले। गोटे दिन सबु भक्त माने चली जिबा परे पुरुषोत्तम देव उदास चेहरा, आखिरे अश्रु और हाथ जोड़ी भगवान पाखरे आसी फेरा देले आ भगवान को कहबाकू लागिले, हे मणिमा, तमे सतरे एठी अछ ना पुरुषोत्तम छाड़ी चली गलणी। हे भगवान, तुम्हें कौन जानी पारुन पुरुषोत्तम देव किसी कष्ट अच्छी। हे मणिमा, केउ जन्मरे मु कि पाप करी ए जन्मरे मते भोगिबा पड़ुछि। हे मणिमा, केउ कारण पाई मु बारंबार पराजय स्वीकार करुछि। हे मणिमा, हे बलियार भुज, जदि एमिति हबार थिला तो मो मनरे कौन पाई युद्धर आशा उपजाउथुलो। हे मणिमा, हे बलियार भुज, मु भी अगणित भक्त भितर जड़े। तेणु काली मु पुणी थरे कांची अभिमुखे यात्रा आरंभ करुची। मोर विजय सुनिश्चित कर दियो। हे ठाकुरे, सुनिश्चित कर दियो। राजा एते चिंतित थिले जे से बिछଣା आ तले किछि फरक जानी पारले नाही। तेणु से तले सोई पड़ी थांती। सोई सोई स्वप्न देखुतांती। सेही समय रे भगवान
ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେମିତି ସକାଳ ହେଇଛି ରାଜା ତୁରନ୍ତ ସିପାହୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରେ ସୈନିକ, ତୁମେ ଅବିଳମ୍ବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେକ ଚାଳ ଛପର ଘର ଅଛି ତୁମେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ସବୁକୁ ପରଖି ଦେଖ। ଯାହା ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡାମାଳ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଘରର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଥିବ ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ତୁମେ ରାଜନଅରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଳନ ହେଉ। ଆଉ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିକି ଦିଅ। ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ସିପାହୀ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସୈନିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଚାଳ ଛପରକୁ ଚାହିଁଲା। କେଉଁଠି ବି ସେ ସୁରାଗ ନ ପାଇ ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଯାଉ ଯାଉ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଏକୁଟିଆ ଘର ଦେଖି ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ସେ ଗଲା। ଦେଖିଲା କି ସେଇ ଘର ଉପରେ ଏକ ଦଣ୍ଡାମାଳ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବସିଛି। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେ ଯୁବକକୁ ପଚାରିଲା, ଦେଖ ଯୁବକ, ତୁମକୁ ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କ ମହଲକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହିଁ ସିଏ ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସୈନିକ ଏମିତି ଯୁବକକୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣାଉଥାଏ। ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଜବାବ ଦେଲେ, ହଉ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇନି ତ? ମୋତେ ରାଜା କୌଣସି ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ତ? ସୈନିକକୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ତାପରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରାଜମହଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋବିନ୍ଦ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତମେ ଯୁବକ? ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ତୁମ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଉ ହାବଭାବରୁ ତୁମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରତୀତ ହେଉନ। ଏ ଛଦ୍ମବେଶର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସତ କୁହ, କିଏ ତୁମେ? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ? ରାଜା ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପଚାରି ଚାଲିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିନମ୍ରରେ ଜବାବ ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଗଜପତି ମହାରାଜ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ର ମୁଁ ହେଉଛି ଯୁବରାଜ। ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟେ କରି ରହୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସେନାର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ନିଯୁକ୍ତି କରାଉଛି। ତୁମେ ମୋ ସେନାର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ହେବ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ
ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କଥା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମା ଜଗଦମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ପାତାଳୀ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ନେଇପାରିବ? ତୁମେ ତ ପରମ ଭକ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର। ତୁମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ତୁମ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ହେ ପରମ ମିତ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁମତି କେବଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଓ ମା ଜଗଦମ୍ବାକୁ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆପଣ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଧା ଚାଲିଲା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କଲା, ହେ ମାତା, ହେ ଜଗଦମ୍ବା, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମକୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ମୋ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ। ମାତା ଦୟାକରି କୃପା କରି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ମା, ଯଦି ମୋତେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ନ ଦିଅ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ହେ ମା, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମା। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଆରାଧନା କରିଚାଲିଲେ। ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଜପମାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଚାଲିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମା ଗୋବିନ୍ଦର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ। ସୁ ସୁ ପବନକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମା ଗୋବିନ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ। ତଥାପି ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ ରହି ମାଆଙ୍କୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଚାଲିଲା। ମାଆଙ୍କ ନାଁକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କଲା। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦର ଆରାଧନାରେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳା ମା ଜଗଦମ୍ବା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ତ ପୂଜାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୋ ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହ। ସେପଟେ ରାଜମହଲରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ମିତ୍ରକୁ କିପରି ଭାବେ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ଘୋଡ଼ା ସହ ଯାଇ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ଆହୁରି ଥରେ ନିବେଦନ କଲା, ମା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏବେ ଯିବା ହେଉ ମା। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ତ ଯିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ହେ ମାତା, ମୋତେ ଆପଣ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ? ଆପଣ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ହେ ମାତା, ଆପଣ ଏବେ ଆସିବା ହେଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଆସିବି। ମୋ ପାଦର ଘୁଙ୍ଗୁର ଆବାଜରେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଜଗଦମ୍ବା ଦଶଭୁଜା ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ଆସି ଗୋବିନ୍ଦ ପଛେ ପଛେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କିଛି ଦୂର ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ଦଶଭୁଜା ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତ ଜନନୀ ଗୋବିନ୍ଦର ପଛେ ପଛେ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବନି। ମାଆଙ୍କର ନୂପୁର ଆବାଜ ରୁମଝୁମରେ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଡ଼ାରେ ଆଗରେ ଚାଲିଥାଏ, ମା ଜଗଦମ୍ବା ତା ପଛେ ପଛେ। ରାତ୍ର ସମୟ, ପୁଣି ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ତଥାପି ବି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଥାଏ। ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥାଏ, ମା ବି ତା କଥାରେ ମୁଁ କରୁଥାଏ। ରାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗୋବିନ୍ଦ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ବାଟ ଦେଇ ଶାଳବଣ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା। ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ଆବାଜ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମନରେ ପାପ ଛୁଇଁଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ମା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ମିଛ କହିଲ? ହେ ମା, ମୋତେ କ'ଣ ତୁମେ ଧୋକା ଦେଲ? ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ତୁମକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଏବେ କାହିଁକି ମାଆଙ୍କର ପାଦର କୌଣସି ବି ଆବାଜ ଶୁଭୁନାହିଁ କି ମା କୌଣସି କଥାରେ ଜବାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମନରେ ବହୁତ ପାପ ଛୁଉଁଛି। ଏହା କହି ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଲି ପଡ଼ି ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ରେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଗୋବିନ୍ଦ, ଦେଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁ ମୋ କଥା ରଖିଲୁନି, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇ ଶାଳବଣରେ ପାଷାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଠି ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର, ମୁଁ ଏଇଠି ତାରିଣୀ ନାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବି। ଏହା କହି ମା ତୁରନ୍ତ ସେହି ଜାଗାରେ ପାଷାଣ ହୋଇଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ପଥର ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ସେ କହିଲା, ହେ ମା, ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ତୁମେ ଥରୁଟେ ବି ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେନି, ତୁମକୁ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ରହିଗଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଦେଇଥିବା କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବି। ଏହି ଶାଳବଣରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କରିବି। ସେହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା ସନ୍ତାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ତୁମେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର।